Hello students, today we are moving into the fourth part of vocabulary. I am sure you all have learned first three parts and enjoyed it. And today we are moving further as the parts of speech. And in the last part, we learned noun as a part of speech. And the next part is pronoun. Pronoun, its definition, its different types, and how they should be used using the different rules of grammar. Now, we will see that in this part. Part of speech, pronoun. As this circle we have seen of the parts of speech, from it we have seen noun with its different types. Today we are going to see pronoun with its different type. Okay. So the first question arises in our mind. What is pronoun? Is the pronoun different from the noun? Pronoun हे noun पेक्षा वेगळं आहे का? Yes. Noun and pronoun. There is a difference between this noun and the pronoun. Pronoun is a word that is used in a place of person, place, or idea. That is we have seen the definition of noun. But pronoun is the word which replaces noun. नामाऐवजी जो शब्द वापरला जातो तो म्हणजे pronoun. Suppose the name of this girl is Smita, and Smita is a girl. She is very active. So see, in the next sentence, I have used she instead of Smita, because every time we won't use the name, we won't repeat her name, but we would use or we would replace it by the pronoun. Pronoun ni आपण त्याला replace करणार आहोत. भाषा कुठलीही असू द्या, जरी मराठी भाषा असेल, if it is in Marathi, how would we utter the sentence? राधा ही मुलगी आहे. राधा खूप हुशार आहे. तिचा वर्गात पहिला नंबर येतो. तिचा, राधा असं नाही म्हटलं, पण राधाचा नाही म्हटलं तर तिचा वर्गात पहिला नंबर येतो. तिच्या शाळेचं नाव विदर्भ बुनियादी ज्युनियर कॉलेज आहे. तिला अभ्यासासोबत गाणं म्हणायलाही खूप आवडतो. तिला बघा, ती, तिला, तिचे. हे काय झाले? दे आर द प्रोनाउन्स यूज फॉर राधा. यूज फॉर राधा means pronoun is the word which replaces noun. जे noun ला replace करतो ते झालं pronoun. नामाऐवजी वापरल्या जाणारा शब्द म्हणजे pronoun. I think now idea is clear for you. Okay. So here we have to see types of pronoun. Which are they? Personal pronoun, emphatic pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, exclamatory pronoun, and possessive pronoun, interrogative pronoun, and indefinite pronoun.
These are the 10 types of pronoun we have to see. In today's video, we will see the first 5. We will see the first 5 pronoun up till the distributive pronoun. Don't be afraid that how many types of pronouns are. It is very difficult to learn. No way. You all are well acquainted with all these pronouns. Only you don't know their name. याचा अर्थ असा आहे की हे सगळे प्रोनाउन तुम्हाला माहिती आहे. फक्त फरक हाच आहे की तुम्हाला त्याची नावं माहिती नाही. अदरवाइज यू यूज देम इन युअर डेली लँग्वेज. तुमच्या रोजच्या भाषेमध्ये तुम्ही ते सगळे प्रोनाउन वापरत असता. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स the noun which used for these persons, means the girl Radha, boy Raju. This is the ball, for ball. So these are the nouns. But instead of that girl Radha, we will use she, or Radha will use for herself I. That boy will call Radha you. That boy will call the girl she. This boy call that ball it. Okay. Means personal pronouns means I for me. माझ्या करता आपण I वापरतो. याला आपण फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन म्हणतो. पण मी एकटी असेल तर मी स्वतःला आय म्हणेल. पण माझ्यासोबत अजून दोघं असतील तर मी काय म्हणेल? वी. म्हणजे या आम्ही. या आम्ही मध्ये आय पण आहे बरं का. आम्ही मध्ये आय पण आहे. ओके. सो वी विल कॉल इट वी. म्हणजे तुम्ही तुमच्या मॅडम कडे बोलायला गेल्या की मॅडम आय वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. मॅडम मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. पण तुम्ही तिघं गेले किंवा दोघं गेले तर तुम्ही आय म्हणाल का? कल्पना? नो. देन व्हॉट यू विल कॉल युअर सेल्फ? वी. राईट. यू विल कॉल युअर सेल्फ वी. वी वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन मॅडम. बरोबर आहे. तू आय ऐवजी तिथे तुम्ही वी वापरणार. ओके. सपोज तुम्ही माझ्याकडे आला, तुम्ही मला प्रश्न विचारणार आहे, तर तुम्ही काय म्हणता? सेकंड पर्सन. मी सेकंड पर्सन आहे. म्हणजे माझ्याशी तुम्ही बोलत आहात. बरोबर आहे. आय वॉन्ट टू आस्क यू. म्हणजे तुमच्या समोर जी व्यक्ती असेल, जिच्याशी तुम्ही बोलत असाल, त्या मॅडम जरी असतील किंवा सर असेल किंवा तुमचे वडील असेल, कोणी पण असेल, पण त्याला आपण जेव्हा सेकंड पर्सन म्हणून वापरतो, सो दॅट विल बी यू. दॅट विल बी यू. यू विल कॉल. ज्या व्यक्तीशी बोलत असाल तो आहे सेकंड पर्सन. आता सेकंड पर्सन मध्ये एक वचन असेल किंवा अनेक वचन असेल तरी यूच वापरल्या जातात. म्हणजे तुम्ही समजा स्टाफ रूम मध्ये आलात आणि तिथे सगळे शिक्षक बसलेले आहात, तरी तुम्ही त्यांना यूच म्हणाल. सर, मॅडम, वी वॉन्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन्स. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांना उद्देशून यू म्हणत आहे. एकटा सेकंड पर्सन असेल तरी यू, अनेक सेकंड पर्सन असतील तरी पण त्याला यू हे पर्सनल नाउन वापरतात. कळलं? म्हणजे फर्स्ट पर्सन आय आणि वी. सेकंड पर्सन यू. आणि थर्ड पर्सन मुलगी असेल थर्ड पर्सन तर शी, मुलगा असेल तर ही, आणि एखादी वस्तू असेल तर इट. आता थर्ड पर्सन कोणाला म्हणायचं? तर थर्ड पर्सन म्हणजे फर्स्ट पर्सन आणि सेकंड पर्सन बोलताना तिसऱ्याचा उल्लेख जेव्हा केला जातो तेव्हा तो थर्ड पर्सन होतो. जसं तुमच्या वर्गामध्ये तुमचे शिक्षक आले, टीचर एंटर्स इन युअर स्कूल, आणि तुमच्या बाजूला बसलेली तुमची मैत्रीण आज तिथे दिसत नाहीये,
तर व्हॉट वुड यू आस्क, व्हॉट वुड टीचर आस्क, शिक्षक काय विचारतील तुम्हाला? व्हेअर इज शी? बरोबर आहे. ती तुमची मैत्रीण आली नाही तर तिला यू म्हणतील का? नाही. यू म्हटलं तर ते तुम्ही व्हाल, कारण तुमच्याशी बोलत आहेत. थर्ड पर्सन म्हणजे फर्स्ट पर्सन आणि सेकंड पर्सन जिच्याविषयी किंवा ज्याच्याविषयी बोलत असेल ते झालं थर्ड पर्सन. ठीक आहे. म्हणजे व्हेअर इज शी, ती कुठे आहे, त्याचं उत्तर तुम्ही द्याल. किंवा याचा मित्र आला नसेल, सपोज ही इज द राम अँड गोविंद इज हिज फ्रेंड, आणि समजा गोविंद आला नाही तर शिक्षक रामला विचारतील व्हेअर इज गोविंद, व्हेअर इज ही, नावाने विचारतील तर गोविंद, पण त्याच्या ऐवजी प्रोनाउन वापरतील तर ही. बरोबर आहे. समजा तुम्ही शाळेत वर्गामध्ये गेलात आणि तुम्ही एखाद्या विषयाची वही, समजा इंग्लिश विषयाची वही तुम्हाला काढायला सांगितली आणि तुम्ही काढली नाही, तर मॅडम तुम्हाला काय विचारतील? व्हेअर इज युअर कॉपी, व्हेअर इज इट, कॉपी म्हणतील किंवा त्याच्याविषयी जो शब्द वापरतील, जो प्रोनाउन वापरतील तो असेल इट. कळलं? तो असेल इट. म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी, थर्ड पर्सन असेल तर ही किंवा शी, आणि एखादी वस्तू असेल तर त्याच्यासाठी थर्ड पर्सन इट. पण जसं आपण बघितलं, आयचं अनेक वचन असेल तर वी, यूचं अनेक वचन असेल तर यू. आता थर्ड पर्सनचं अनेक वचन असेल म्हणजे अनेक मुली असतील, समजा घोळका करून उभ्या आहेत, तर मॅडम काय म्हणतील? देर आर मेनी, किंवा मुलं उभे असतील तर देर आर मेनी हीज म्हणतील का? नाही. देर आर बॉईज. देर आर, व्हॉट आर दे डुईंग, ते तिथे काय करत आहेत उभे राहून? दे. म्हणजे मुलं अनेक असतील, मुली अनेक असतील, थर्ड पर्सन, वस्तू अनेक असतील तरी त्याच्यासाठी थर्ड पर्सन दे, देम, देअर. हे झालं त्याचं. याला म्हणतात पर्सनल प्रोनाउन. आता जे आपण असं इथे एक्झाम्पल देऊन बघितलं ते लिखित स्वरूपात पुढे बघू बघा. प्रोनाउन, प्रोनाउन आय, मी, ही, शी, हरसेल्फ, यू, इट, दॅट, दे. इज अ वर्ड, हा एक शब्द आहे. प्रोनाउन हा एक शब्द आहे. मग तो आय, मी, ही याच्यापैकी कुठलाही असला तरी दॅट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, म्हणजे नामाची जागा घेणारा शब्द म्हणजे प्रोनाउन. कळलं आता? ओके. इन द सेंटेन्स, म्हणजे हे खाली दिलेलं जे सेंटेन्स आहे त्याच्यात बघा, मीरा सॉ हरी, मीराने हरीला बघितलं. तर मीरा आणि हरी हे काय आहे? प्रॉपर नाउन्स आहे. हे काय आहे? प्रॉपर नाउन्स आहे. बरोबर आहे. मीरा हे त्या मुलीचं नाव आहे आणि हरी हे त्या मुलाचं नाव आहे. पण या ऐवजी, कारण प्रत्येक वेळेस मीराने हात हलवला, हरी मीराशी बोलली, मीराने त्याला विचारलं, हरीने उत्तर दिलं, असं म्हणू का आपण प्रत्येक वेळेस? नाही. तिने त्याला विचारलं, त्याने तिला उत्तर दिलं, तर हे जे आहे त्याने, तिला, ती, तिचे, हे म्हणजे झाले प्रोनाउन. बघा, मीरा सॉ हरी, शी म्हणजे कोण? मीरा. शी वेव्ड ॲट हिम, तिनं त्याच्याकडे बघून हात हलवला. म्हणजेच द प्रोनाउन्स शी अँड ही टेक द प्लेस ऑफ मीरा अँड हरी रिस्पेक्टिव्हली. याचाच अर्थ असा आहे की हे जे प्रोनाउन्स आहे शी आणि हिम किंवा ही, हे मीरा आणि हरीसाठी वापरलेले आहे. आपला प्रोनाउनची व्याख्याच काय आहे? नामाविषयी जो रिप्लेस केला जातो ज्या शब्दाने त्याला प्रोनाउन म्हणतात. मग मीराऐवजी शी आणि हरीऐवजी ही. कळलं? किंवा हिम. तर आता तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली? ओके. नेक्स्ट बघा, प्रोनाउन गर्ल असेल, मुलगी असेल, तर मुलीसाठी कुठले प्रोनाउन आहे? शी म्हणजे ती, हर म्हणजे तिला आणि तिचे, हर्स म्हणजे पण तिचे, हरसेल्फ म्हणजे तिनं स्वतः. हे बघा, हे झाले
प्रोनाउन्स फॉर गर्ल. आता बॉय बघा. बॉय, ही, तो, हिम, त्याला, हिज, त्याचे, हिमसेल्फ म्हणजे त्याने स्वतः. ओके. आता एखादं ॲनिमल, प्राणी किंवा ऑब्जेक्ट असेल तर, आता हा प्राणी पण आहे इथे, हे घर पण आहे, हा बॉल पण आहे. या सगळ्यांसाठी प्रोनाउन काय असेल? इट. म्हणजे तो, ती, ते. म्हणजे ती वस्तू इट, त्या वस्तूचे इट्स, आणि त्या वस्तूला पण इट. इटसेल्फ म्हणजे त्या वस्तूने स्वतः किंवा त्या प्राण्याने स्वतः. द ग्रुप असेल, द ग्रुप बघा इथे कशा कशाचा ग्रुप आहे? मुलांचा ग्रुप आहे. ओके. हे 4 मुलं आहेत. मुलांचा ग्रुप असेल तरी दे. अनेक माणसं आणि प्राणी असतील तरी दे. नुसतेच अनेक प्राणी असतील तरी दे. कळलं तुम्हाला? म्हणजे कुठलाही ग्रुप असेल तरी त्यासाठी प्रोनाउन वापरतात दे, ते. देम म्हणजे त्यांना, म्हणजे वस्तूंना किंवा त्या माणसाच्या समूहाला. देअर्स, देअर्स म्हणजे त्यांचे. आणि देमसेल्स म्हणजे त्यांनी स्वतः, त्यांनी स्वतः. आता इथे बघा, तुमच्या लक्षात येईल की इथे सेल्फ लागला आहे, इथे सेल्फ लागला आहे, इथे सेल्फ लागला आहे, इथे सेल्स लागलाय. LF ने जर एखाद्या शब्दाचा शेवट होत असेल तर त्याचं अनेक वचन होताना एफ निघून त्याच्याऐवजी VES लागतं. हे तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे? तर इथे हर सेल्फ, शी एकटी एकटी आहे म्हणून सेल्फ, तो एकटा आहे म्हणून सेल्फ, इथे ही वस्तू एकटी आहे म्हणून इट सेल्फ. आणि अनेक असतील दे तर देचं अनेक देमसेल्फ, त्यांनी स्वतः, तिने स्वतः, मी स्वतः, आय मायसेल्फ. म्हणजे स्वतः असा शब्द त्या प्रोनाउनला लागत असेल तर तो त्याच्यासाठी सेल्फ किंवा सेल्फ असं वापरतात. कळलं? रोशनी, कळलं का? ओके. कळलं ना नक्की? ओके. सी, आता आपण आधी बघितलं होतं आय, शी, इट. आता इथे वी. अनेक आहेत ना इथे, वी. ओके. आता वीचं काय होईल? आवर सेल्स. वीचं काय होईल? आवर सेल्स. आता इथे बघा, हा एक चार्ट केलेला आहे, त्या चार्ट मध्ये तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी कळतील. तर आता फर्स्ट पर्सन आपण बघितलंय. फर्स्ट पर्सनचं काय आहे? आय आणि मी. फर्स्ट पर्सनचं आहे आय आणि मी. ओके. आय, मी, माय म्हणजे मी, मला, माझे, आणि माइन हे दोन्ही एकाच अर्थाचे असतात. फक्त माइन हे शेवटी वापरतात आणि माय हे आधी असतं. म्हणजे इट इज माय हाऊस, इट इज माय हाऊस. पण हा माइन कसं वापरू? इट इज माइन, हे माझं आहे, हे शेवटी वापरलंय. ठीक आहे. आणि रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन, इथे रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे रिफ्लेक्ट शब्द तुम्हाला माहिती आहे, प्रतिबिंब पडणे. पाण्यामध्ये माझं रिफ्लेक्शन पडलं म्हणतो आपण, म्हणजे पाण्यात मी दिसते, प्रतिबिंब. तसंच या आयचं प्रतिबिंब इथे पडतंय सेल्फ लावल्याने. हा माय शब्द आहे, आयच पासून तयार झालेला आहे, हा माय सेल्फ. ओके. यू, सेकंड पर्सन, एक वचन यू. यू ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन, पजेसिव्ह प्रोनाउन योर, पजेसिव्ह प्रोनाउन योर्स, आणि युअर सेल्फ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. थर्ड पर्सन, मुलगा असेल तर ही, हिम त्याला, आणि हिज म्हणजे त्याचे. पजेसिव्ह प्रोनाउन पण हिज, आणि रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन हिमसेल्फ. मुलगी असेल थर्ड पर्सन फिमेल, शी, ती, तिला, तिचे, तिचे, आणि तिने स्वतः. थर्ड पर्सन वस्तू असेल किंवा प्राणी असेल त्याच्यासाठी आपल्याला प्रोनाउन वापरायचं असेल तर इट, ती वस्तू, त्या वस्तू, इट,
त्याला, इट्स त्याचे म्हणजे त्या वस्तूचे, आणि याचं पॉझेसिव्ह प्रोनाउन वापरतच नाही. आणि इट्स सेल्फ त्याने स्वतः म्हणजे वाघाने स्वतः, वाघासाठी पण आपण इट वापरू की नाही. ओके. आता फर्स्ट पर्सन म्हणजे आयचं अनेक वचन आपण बघितलंय मागेच. आयचं अनेक वचन काय बघितलं? वी. काय बघितलंय आपण आयचं अनेक वचन? वी. ओके. तर वी म्हणजे आम्ही, ऑब्जेक्ट आम्हाला. बघा सगळ्यात मला, मी मला, तू तुला, हिम त्याला, हर तिला, इट त्या वस्तूला, आम्हाला, यू तुला. म्हणजे मराठीमध्ये ज्या शब्दाला आपण ला वापरतो त्याला ती ऑब्जेक्टिव्ह केस असते. त्याला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन म्हणतात. तर इथे बघा अस. ओके. जसं वीचं ऑब्जेक्ट अस, पॉझेसिव्ह केस आर आणि पॉझेसिव्ह प्रोनाउन आर्स आणि रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आर सेल्फ. कारण आपण वी हे अनेक आहे म्हणून सेल्फ नाही लागणार इथे. बघा सेल्फ लागेल का नुसतं? नाही, तर आर सेल्स लागेल. ओके. सेकंड पर्सन यू, तू किंवा तुम्ही. इथे जर सेकंड पर्सन तू आणि इथे तुम्ही अनेक वचन असेल तर तुला आणि इथे तुम्हाला. योर म्हणजे तुला आणि योर म्हणजे तुम्हाला. योर्स तुमचे तुझे आणि इथे योर्स म्हणजे तुमचे. युअर सेल्फ एकटा आहे बघा इथे कारण सेल्फ लागला आहे ना, म्हणजे तुझे स्वतःचे. आणि युअर सेल्फ म्हणजे तुमचे स्वतःचे. ओके. आता थर्ड पर्सन ही. अनेक मुलं असतील तरी काय लागेल? दे. अनेक मुली असतील तरी काय लागेल? दे. अनेक वस्तू किंवा अनेक प्राणी पक्षी असतील तरी काय लागेल? दे. या हीचं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, हर, इट. देचं ऑब्जेक्ट देम, ते त्यांना. देअर त्यांचे, देअर्स म्हणजे त्यांचे, आणि देमसेल्स म्हणजे त्यांचे स्वतःचे. म्हणजे हा चार्ट बघितला त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या पटकन लक्षात येतील. आता याच्यामध्ये काय असतं? हे प्रोनाउन असतं. हे प्रोनाउन दोन ठिकाणी राहतं. एक ते सब्जेक्टच्या जागी राहतं आणि एक ऑब्जेक्टच्या जागी असतं. पण आता सब्जेक्टची जागा आणि ऑब्जेक्टची जागा म्हणजे काय? मी मागे पण तुम्हाला शिकवताना म्हटलंय की हे आपण सगळं 10वी पर्यंत 11वी पर्यंत शिकलेलो आहोत. की सब्जेक्ट म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, व्हर्ब म्हणजे काय, नाउन म्हणजे काय, प्रोनाउन म्हणजे काय. आणि या वर्षी पण बघणार आहोत. पण त्या गोष्टी बघितल्यावर सगळं पुढे शिकत गेलो तर आपल्याकडे तितका वेळ नसतो, आणि म्हणून जसं आपण नंतर बघू तेव्हा तुम्हाला कळेलच. पण आता एक लक्षात ठेवायचं की सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. You can remember subject pronouns easily by filling in the blank subject space for a simple sentence. आता बघा सब्जेक्ट प्रोनाउन म्हणजे काय? सब्जेक्ट कशाला म्हणतात? तर सब्जेक्ट म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये ती क्रिया करणारा जो व्यक्ती असतो तो सब्जेक्ट. जसा आय रीड अ लेसन, मी लेसन वाचते, म्हणजे क्रिया कुठली आहे? वाचण्याची क्रिया आहे, रीड करण्याची क्रिया आहे. ती कोणी केली आहे? आयने केलेली आहे. आय कुठे झाला मग? आय झाला सब्जेक्ट. त्याची जागा कुठे आहे? क्रियापदाच्या आधी. आता याच्यात आपल्याला ज्या गोष्टी कळल्या की क्रियापदाला हू हा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला सब्जेक्ट मिळतं. हू रीड? आय रीड, म्हणजे आय हा सब्जेक्ट आहे. कळलं? आणि तिथे प्रोनाउन आहे. प्रोनाउन नसेल तर आय, समजा स्मिता असेल तर स्मिता रीड्स अ बुक. पण आपण स्मिता ऐवजी तिच्यासाठी वापरल्या जाणारं प्रोनाउन वापरलेलं आहे, म्हणजे सब्जेक्ट प्रोनाउन झालं शी. शी रीड्स अ बुक. Subject pronouns are used when the pronoun is the subject of the sentence.
त्या सेंटेन्सचं सब्जेक्ट असेल त्याच्या जागी सब्जेक्ट प्रोनाउन लागतं. म्हणजे सब्जेक्ट प्रोनाउनची जागा कुठे? क्रियापदाच्या आधी. ठीक आहे. यू कॅन रिमेंबर सब्जेक्ट प्रोनाउन इझिली बाय फिलिंग इन द ब्लँक. फिलिंग इन द ब्लँक सब्जेक्ट स्पेस. आता इथे खाली त्यांनी वाक्य दिलंय बघा. आणि क्रियापद कोणतं आहे? डीड, म्हणजे केला. काय केला? जॉब केला. कोणी केला? हु? आय. आय डिड द जॉब. म्हणजे इथे प्रोनाउन काय होईल? आय. ही, समजा ही लावलं तर ही डिड द जॉब, म्हणजे त्यांनी जॉब केला. इथे शी डिड द जॉब, म्हणजे सब्जेक्ट प्रोनाउन काय झालं? शी. वी डिड द जॉब, इथे कुठलं प्रोनाउन झालं? वी. दे डिड द जॉब, म्हणजे इथे प्रोनाउन काय झालं? दे. हु डिड द जॉब, कोणी केलं काम, म्हणजे हु हे प्रोनाउन झालं. कळतंय तुम्हाला? म्हणजे क्रियापदाला आम्ही हु प्रश्न केला. हु डीड, कोणी केलं? कोणी केलं? आयने केलं. म्हणजे हु या प्रश्नाचं उत्तर जेव्हा मिळतं आणि ते उत्तर म्हणजेच सब्जेक्ट असतं. तो सब्जेक्ट नाऊन पण असू शकतं, सब्जेक्ट प्रोनाऊन पण असू शकतं. ओके, कारण नामाऐवजीच प्रोनाऊन किंवा सर्वनाम वापरल्या जातं. ठीक आहे, कळलं का आता? दिव्या, कळलं का? हा, ओके. हा, आता याची जागा बघा. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर बिफोर व्हर्ब. सब्जेक्ट प्रोनाउन हे व्हर्बच्या आधी असतात. याचा अर्थ आम्हाला व्हर्ब ओळखणं गरजेचं असतं. सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर यूज व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट. प्रोनाउन हे जे सब्जेक्ट असतं तेव्हा सब्जेक्ट प्रोनाउन वापरल्या जातं. यू कॅन रिमेंबर सब्जेक्ट प्रोनाउन इझिली by filling in the blank subject space for a simple sentence. हे आपण आत्ताच बघितलंय. इथे यातलं एक एक प्रोनाउन भरून आपण या वाक्यातलं प्रोनाउन कोणतं आहे हे ओळखू शकतो. म्हणजे क्रियापदाच्या आधी आहे ते. ठीक आहे. नेक्स्ट, सब्जेक्ट, नाउन आणि सब्जेक्ट प्रोनाउन. मी इथे नाउन का दिलंय मुद्दामून? तुम्हाला हे कळावं म्हणून की नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द प्रोनाउन असतो. ठीक आहे. प्रोनाउन ऐवजी नाम पण वापरू शकतो आपण. बरोबर आहे. समजा गर्ल असेल किंवा तिचं प्रॉपर नाउन असेल त्या गर्लचं मोना, किंवा गर्ल गॉट अ प्राइज. मोना गॉट अ प्राइज. तर मोना म्हणजेच मी आहे, तर काय म्हणू आपण? आय गॉट अ प्राइज. गॉट मिळाले. कोणाला मिळाले? हु गॉट? आय गॉट. म्हणजे आय हे प्रोनाउन होईल आणि मोना हे नाउन होईल, प्रॉपर नाउन होईल. ठीक आहे. आन्सर इज मोना किंवा आय. आता तुम्हाला कळलं? सब्जेक्ट. ओके, आय इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट, नाउन किंवा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जसं क्रियापदाला हु हा प्रश्न विचारल्यावर आपल्याला सब्जेक्ट मिळतो, तसं क्रियापदाला व्हॉट किंवा हुम विचारल्यानंतर आपल्याला ऑब्जेक्ट, नाउन किंवा प्रोनाउन मिळतं. म्हणजे सब्जेक्ट प्रोनाउन फक्त हे क्रियापदाच्या आधीच असतं किंवा ते फक्त सब्जेक्टच्या जागी असतं, तर असं नाही मुळी. तर प्रोनाउन हे ऑब्जेक्ट पण असू शकतं. आता आपण एक्झाम्पलनी बघूया बघा इथे. टू गेट ऑब्जेक्ट, नाउन ऑर प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट मधलं नाउन किंवा प्रोनाउन मिळवण्यासाठी आस्क व्हॉट क्वेश्चन टू व्हर्ब. क्रियापदाला व्हॉट क्वेश्चन जर मिळवला तर आपल्याला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मिळतं. कळलं? तर याचा अर्थ काय आहे की सब्जेक्ट प्रोनाउन असो किंवा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन असो, आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की ओळखायचं कसं. जसं आता इथे मोना गॉट इट. मोना गॉट अ बॉल. बॉल हे नाउन झालं त्या वस्तूचं, पण त्याच्या ऐवजी आपण काय वापरू? ही, शी असं वापरू का? नाही ना. वस्तूसाठी, प्राण्यासाठी, पक्ष्यासाठी
म्हणजे माणसापेक्षा जी बाकी वेगळी गोष्ट, वेगळ्या सजीव सृष्टी आहे त्याच्याकरता पण इट वापरतात. ठीक आहे. म्हणजे आता हे इट जे आहे हे क्रियापदानंतर, म्हणजेच व्हॉट प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, काय मिळालंय. सब्जेक्ट प्रोनाउन साठी आपल्याला हु गॉट, कोणी मिळालं, मोना किंवा आय किंवा शी किंवा ही किंवा दे गॉट. बरोबर आहे. पण व्हॉट प्रश्न विचारल्यानंतर जे उत्तर मिळतं ते म्हणजे ऑब्जेक्ट. आणि या ऑब्जेक्टच्या जागेवर प्रोनाउन असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. त्या ऑब्जेक्टच्या जागी नाऊन असेल तर दॅट विल बी ऑब्जेक्ट नाऊन. हे दोनही मी सोबत याच्याकरता दिलेलं आहे की सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट हे फक्त प्रोनाऊनच असतात असं नाही, तर ते नाऊनही असतात, ते प्रॉपर नाऊनही असतात, ते कॉमन नाऊनही असतात, काही पण असू शकतं ना. पण प्रोनाऊन सुद्धा जेव्हा त्याच्या जागेनुसार ते सब्जेक्ट प्रोनाउन आहे की ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं असतं. कळलं? व्हॉट डीड मोना गेट किंवा व्हॉट डीड आय गेट, मला काय मिळालं, तर इट. म्हणजे इट हे काय झालं आता, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन झालं. सो इट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अ बॉल इज ऑब्जेक्ट नाउन. ठीक आहे. आता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याच्याशिवाय आणि एक महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हा सब्जेक्टच्या जागेवर असतं, ऑब्जेक्ट हा क्रियापदाचं ऑब्जेक्ट असतं, आणि दुसरं म्हणजे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पण असतं. तर ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाऊनही असू शकतं किंवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाऊनही असू शकतं. टू गेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन, क्वेश्चन, कोणता क्वेश्चन, हुम, कोणता प्रश्न विचारला जातो, हुम. क्वेश्चन इज आस्क्ड टू व्हर्ब. व्हर्बला, क्रियापदाला हुम प्रश्न विचारला जातो. तर तेव्हा आपल्याला आन्सर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जे मिळणारं उत्तर असतं ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं. बघा, मोना गेव अ बॉल टू मी. मोना मला बॉल दिला. कोणाला दिला? मला दिला. हुम डीड मोना गिव अ बॉल, मोनाने कोणाला बॉल दिला? आन्सर मी. बरोबर आहे, मला बॉल दिला. सो मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की इथे प्रेपोजिशन आहे, मी, टू आहे, टू मी असं झालेलं आहे. हा मी जर आपण इथे लिहिला असता, मोना गेव मी अ बॉल, तर ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट झालं असतं. पण इथे टू नंतर असल्यामुळं तिथे ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न होता ते फ्रेझल ऑब्जेक्ट झालं. ते आपण पुढे बघू जरा एक्सप्लेन करून. ठीक आहे, पुढे बघणार आहोत आपण ते. बघा आता, सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आता आपण ह्या दोन गोष्टी बघितल्या, सब्जेक्ट प्रोनाउन बघितलंय आणि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बघितलंय. Subject pronouns are used if they rename the subject. म्हणजे सब्जेक्टला रिनेम करत असेल, म्हणजे दुसरं नाव देत असेल तर ते सब्जेक्ट प्रोनाउन असतं. ते आपण आधीही बघितलं. समजा राखी आहे आणि तिच्याऐवजी आपण प्रोनाउन वापरलं तर काय वापरू? शी. ओके. तिथे समजा राजीव आहे, त्याच्याऐवजी प्रोनाउन काय वापरू? ही. तिथे स्टुडंट्स आहे तर तिथे प्रोनाउन काय वापरू आपण? दे. म्हणजे हे जे प्रोनाउन आहे ते सब्जेक्टला रिनेम करतात, म्हणजे सब्जेक्टचं दुसरं नाव वापरतात, म्हणून त्याला प्रोनाउन असं वापरतात. आणि दे म्हणजे हे सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टच्या जागी वापरलेले प्रोनाउन्स. हे दे बघा, हा हे काय आहे? दे हे प्रोनाउन आहे, प्रोनाउन साठी. दे विल फॉलो, म्हणजेच प्रोनाउन्स विल फॉलो टू बी वर्ब्स.
त्यांच्यानंतर सब्जेक्ट प्रोनाउन नंतर टू बी चे व्हर्ब येतात. कुठले कुठले आहेत ते? एम, इज, आर, वॉज, वेअर, विल बी, हॅव बीन, हॅड बीन, हॅज बीन, हे सगळे टू बी चे रूप आहेत. तर आता इथे बघा, इट इज, ही. आपल्याला एखादी गोष्ट जर जोर देऊन सांगायची असेल, एखादी चूक केली असेल, तर आपण काय म्हणतो? हा तोच आहे ना, हा तोच आहे ज्यांनी चूक केली आहे, म्हणजे हा तोच आहे. ते काय झालं आहे? टू बी वर्ब नंतर तो आपण वापरलेला आहे. इट इज ही, तोच आहे, हा तोच आहे. ज्यांनी काल खोटं बोलला होता ना, तोच हा आहे. इट इज ही असं आपण वापरतो. म्हणजे या नंतर इज येतं आणि त्याच्यानंतर ही येतं. दे विल सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन कोणतं आहे? इट. त्याच्यानंतर टू बी वर्ब येतं. ठीक आहे, टू बी वर्ब आलाय, एम, इज, आर, वॉज, वेअर, इथे इज आलाय. धिस इज शी, धिस इज शी, म्हणजे इथे सुद्धा हे प्रोनाउन आहे, इथे ही प्रोनाउन आहे, हे पण प्रोनाउन आहे, हे पण प्रोनाउन आहे. हे सब्जेक्ट प्रोनाउन आहे आणि हे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आहे. ओके. इट इज वी, इट इज वी, ते म्हणजे आम्हीच. हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिजन टू डाऊन साईज. ठीक आहे. जसं मी तुम्हाला मगा सांगितलं की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि सब्जेक्ट. तर सब्जेक्ट प्रोनाउन ओळखायचं असेल तर हु. स्मिता टीचेस द स्टुडंट्स अ लेसन. हु टीचेस? हु टीचेस? हु टीचेस? स्मिता. तर स्मिता ऐवजी आपण काय वापरू शकतो इथे? आपण आय वापरू शकतो. आपण शी वापरू शकतो. आपण दे वापरू शकतो. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे कुठलंही प्रोनाउन आपण वापरू शकतो. पण यांनी हा जो प्रश्न विचारल्यावर जे उत्तर येतं ते झालं सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन आणि सब्जेक्ट प्रोनाउन. व्हॉट टीचेस? काय शिकवतेय? तर अ लेसन. काय शिकवतेय? अ लेसन. आता अ लेसन ऐवजी इट हे पण वापरू शकतो. इट जर वापरलं तर काय होईल? ते ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होईल. आणि अ लेसन काय आहे? ऑब्जेक्ट नाउन आहे. कळलं तुम्हाला? आता हुम कोणाला शिकवते? द स्टुडंट्स. कोणाला शिकवते? द स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांना शिकवते. मला शिकवते. मला असेल इथे, त्याच्याऐवजी काय होईल? मी. काय होईल? मी. म्हणजे हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होईल. हुमनी उत्तर येतं ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्मिता टीचेस अ लेसन. स्मिता लेसन शिकवते आणि नंतर जर तिथे लिहिलं तुम्ही टू स्टुडंट्स, नंतर लिहिलं आपण टू स्टुडंट्स, म्हणजे हा शब्द आपण जर नंतर नेला तर इकडे अ लेसन नंतर काय लागेल? टू स्टुडंट. आणि मग ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राहणार नाही. ते जेव्हा डायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या आधी असतं तेव्हाच त्याला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असं म्हणतात. टू किंवा फॉर प्रिपोजिशन घेऊन मग ते आपण जर वापरलं तर त्याला फ्रेझल वर्ब म्हणतात. त्याला फ्रेझल वर्ड म्हणतात. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे ते वेगळं आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेगळं. पण आता समजा स्मिता टीचेस द स्टुडंट्स. आता हे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, अ लेसन हे नाहीये. समजा आपण असं गृहीत धरूया, स्मिता टीचेस द स्टुडंट. स्मिता विद्यार्थ्यांना शिकवते. खरं तर आपण याच्यात बघितलंय हे द स्टुडंट्स हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, कोणाला शिकवतं. पण जेव्हा हे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नसतं, म्हणजे व्हॉट शिकवते, लेसन, हे जेव्हा नसतं तेव्हा द स्टुडंट्स हेच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हुमने विचारलेला प्रश्नच आता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होऊन जातो. या गोष्टी तुम्हाला सरावाने थोडा विचार करून करून जर तुम्ही वाक्य वाचताना त्याचा विचार केला तर तुम्हाला नक्कीच पटकन लक्षात येतील. ओके. आता ऑब्जेक्ट नाउन किंवा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन
जे आपण आता वरही बघितलं सेम वे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला वेगवेगळ्या उदाहरणातनं घेऊन रिपीटेटिव्हली शिकवल्या जाईल आणि ती आपल्या पटकन लक्षात येईल. बघा, इन इन्फॉर्मल इंग्लिश most people tend to follow to be verbs. Which verbs? To be verbs म्हणजे am, is, are, was, were. Okay. With object pronoun like be, her, them म्हणजे या वर्ब सोबत टू बी चे वर्ब लावतात. ठीक आहे. मेनी इंग्लिश स्कॉलर्स टॉलरेट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल अँड कॅज्युअल इंग्लिश. म्हणजे ते चुकीचं असतं अनेकदा, पण तरी ते सहन करून घेतल्या जातं. आता इथे एक्झाम्पल म्हणून बघा, इट कुड हॅव बीन देम. एक्झाम्पल, ते कदाचित ते असतील, देम. आता इथे खरं तर देमची गरज नाहीये. इट कुड हॅव बीन दे पाहिजे इथे. ते असतील, ते त्यांना असतील का? देम म्हणजे त्यांना. त्यांना असतील का? नाही. हे कदाचित ते असू शकतील असं पाहिजे. म्हणजे हे असं वापरतात आणि ठीक आहे बा, चालतं, ओके ओके, चलता आहे असं करून सोडून देतात. पण ते चूक आहे. टेक्निकली करेक्ट काय आहे? इट कुड हॅव बीन दे. दे पाहिजे तिथे. ठीक आहे. नंतर दुसरं उदाहरण बघा, इट इज जस्ट मी ऍट द डोअर. ते म्हणजे मी आहे, आय आहे. इथे मला आहे केलं, मी म्हणजे मला, म्हणजे हे चुकतंय. इट इज जस्ट आय ऍट द डोअर. मी आहे, दाराजवळ जो कोणी आहे तो मी आहे. तर या गोष्टी तुम्ही जितका सराव कराल भाषेचा तेवढ्या तुम्हाला जास्त चांगल्या कळतील. आता ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बद्दल अजून एक रूल बघा. दिस रूल सरप्राइजेस इवन द लँग्वेज वॉचर्स. लँग्वेज वॉचर्स म्हणजे जे नेहमी भाषेचा अभ्यास करत असतात, त्या भाषेतलं वाचत असतात, ऐकत असतात, लिहित असतात, त्यांना सुद्धा काही काही गोष्टी या खूप सरप्राइझिंग ठरतात. त्या कुठल्या आहेत? आश्चर्यकारक ठरतात त्या. बघा, व्हेन हू हे प्रोनाउन आहे. व्हेन हू रेफर्स टू अ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हेच आपण आता बघितले. आय, वी, यू, he, she, it, they हे सगळे झाले पर्सनल प्रोनाउन. इट टेक्स द वर्ब दॅट ऍग्रीज विथ दॅट प्रोनाउन. तर यांच्यासाठी जे वर्ब वापरलं जातं, जे त्या प्रोनाउनला मॅच होतं, त्या प्रोनाउनला मॅच होणारं वर्ब वापरल्या जातं. म्हणजे जे प्रोनाउन वापरलं असेल त्या प्रोनाउन नुसार ते वर्ब वापरल्या जातं. आता ही पण गोष्ट पुन्हा येईलच की मॅडम आपण वर्ब तर शिकलेलं नाहीये, मग आपल्याला काय माहित की कुठल्या प्रोनाउन समोर कुठलं वर्ब वापरतात. पुन्हा माझं तेच उत्तर राहील की 10वी पर्यंत हे सगळं तुम्ही शिकला आहात. यू हॅव बीन टॉट ऑल दिस थिंग्स. इट इज अझ्युम्ड. बरोबर आहे. हे अगदी गृहीतच धरलंय. हे पुढचं ग्रामर त्याच्यामुळे आपल्याला बघायचं आहे. बट as soon as we will get time just to learn all these things, we will see definitely. But till then we have to tolerate all these things. ठीक आहे. आता बघा इथे फॉर एक्झाम्पल, इट इज आय हू एम सॉरी. आता आम्हाला काय वाटतं, इथे आय वापरलेला आहे. आता आय समोर कधीच इज नाही वापरले जात. बघा, इट इज आय हा तो मीच आहे की जो ज्याला वाईट वाटतंय, हू इज सॉरी. तर आय समोर आपण एम वापरतो. पण जेव्हा आम्ही हूचा वापर करतो, म्हणजे हू या प्रोनाउनचा आपण जेव्हा वापर करतो तेव्हा आपण विसरून जातो. खरं तर आय नंतर नेहमी एमच येणार, इज नाही येणार. पण हे वापरल्या जातं. आणि लँग्वेजचे जे खूप अभ्यासक असतात त्यांच्या हातून सुद्धा या चुका होतात कधी कधी. पण दॅट इज रॉंग, दॅट इज इनकरेक्ट, दिस इज राईट. आय साठी वापरलं आहे एम. सो इज अ रॉंग. इज रॉंग. पुन्हा बघा करेक्ट, इट इज यू. आता यू आहे इथे, यू समोर आरच लागणार. इट इज यू हा तो तू आहे. यू आर मिस्टेकन. इथे यू समोर आर लागणार, इथे इज कसं लागेल? बरोबर आहे ना.
So all these things are to be understood by you people, and while as much as you will learn these sentences, you will understand that difference between such sentences or such construction of the language. Okay. आता मघा जो प्रश्न आलाय की नाही आपला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि प्रिपोजिशनल फ्रेज याच्यामधला काय फरक आहे तो इथे तुम्हाला पटकन लक्षात येईल बघा. द टीचर गेव द क्लास. द टीचर गेव द क्लास सम होमवर्क. शिक्षकांनी वर्गाला काही होमवर्क दिला. आता ह्या सगळे जागेवर आहे आपापल्या. कोणी दिला? हू? द टीचर. म्हणजे द टीचर इज अ नाउन. ठीक आहे. कोणाला दिला? वर्गाला दिला. बरोबर आहे. म्हणजे द क्लास इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आणि काय दिला? सम होमवर्क दिला, काही अभ्यास दिला, गृहपाठ दिला. बरोबर आहे. दुसरं वाक्य बघा. आय रीड हर द लेटर. मी पत्र वाचलं तिच्यासाठी, म्हणजे तिला पत्र, तिच्यासाठी पत्र वाचलं. इनडायरेक्ट कोणाला? हर, तिला वाचून दाखवलं. जॉन बॉट अ रिंग. बरोबर आहे. जॉननी रिंग आणली. कोणासाठी? टू हुम? मेरी. मेरीला आणली. जॉन ब्रॉड मेरी सम फ्लावर्स. तिच्यासाठी काही फुलं, मेरीसाठी काही फुलं आणले. आता इथे मेरी ऐवजी हर पण राहू शकतं. क्लाससाठी इट पण असू शकतं. म्हणजे इथे व्हॉट प्रश्नांची उत्तरं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि हुम प्रश्नांची उत्तरं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हे हुमनी मिळतं. पण जेव्हा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नसेल आणि फक्त इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल तर हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होतं. ठीक आहे. मग आता हे प्रिपोजिशनल फ्रेज काय भानगड आहे? तर तुम्हाला याच्यासाठी हा सगळा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टचा जो प्रकार आहे याचा विचार करायचा आहे प्रिपोजिशनल फ्रेज साठी. बघा. In general, an indirect object can be rephrased and repositioned as a prepositional phrase. म्हणजे की ही जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, हा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे त्याची जागा जर आपण बदलवली, प्लेस, रिपोझिशन म्हटलंय. कुठला क्रियापद वापरला आहे? रिपोझिशन. म्हणजे आता ज्या पोझिशनवर आहे त्याच्यापेक्षा त्याची जागा रिशेड्यूल केली, म्हणजे त्याला वेगळ्या जागेवर नेलं तर आपल्याला प्रिपोजिशनल फ्रेज मिळते, भेटते. आता बघा. रिपोझिशन ऍज अ प्रिपोजिशनल फ्रेज, मग त्याला काय म्हणतात? त्याला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणत नाही, तर त्याला प्रिपोजिशनल फ्रेज असं म्हणतात. तर ही जी प्रिपोजिशनल फ्रेज असते ही स्टार्टिंग विथ टू ऑर फॉर. ती टू आणि फॉरनी सुरुवात होते. टू, आयदर टू ऑर फॉर. एक तर टू नी सुरू होते किंवा फॉरनी सुरू होते. म्हणजे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल, इथे द क्लास आहे, टू द क्लास, वर्गाला. इथे फॉर हर, तिच्यासाठी, फॉर लागेल. फॉर मेरी, इथे पण फॉर मेरी, मेरीसाठी. कळलं तुम्हाला? तर जेव्हा हे जागा बदलवतं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंतर जेव्हा हा पार्ट येतो तर तिथे टू किंवा फॉर लागतं आणि मग ती प्रिपोजिशनल फ्रेज होते. प्रिपोजिशनल फ्रेज का बरं? कारण टू आणि फॉर हे प्रिपोजिशन आहेत. ऑन, इन, च्यावर, च्या खाली, आतमध्ये, हे सगळे प्रिपोजिशन आहेत. बरोबर आहे की नाही? तर त्याच्या सोबत ते ऑब्जेक्ट येतं म्हणून ते झालं प्रिपोजिशनल फ्रेज. आणि कशाने बनते ती? तर या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टची जागा बदलली म्हणजे ती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंतर गेली की त्याच्यासमोर प्रिपोजिशन लागतं आणि मग हा शब्द लागतो, म्हणून ती प्रिपोजिशनल फ्रेज तयार होते. कळलं का स्वाती? हात उचलत होती ना तू आता?
कळलं? ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. कम, कळलं तुम्हाला? इट इज प्रिपोजिशनल फ्रेज, नॉट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आता ते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राहिलेलं नाही, तर काय झालं आहे? इट इज जस्ट अ प्रिपोजिशनल फ्रेज. कळलं का? ओके माधुरी, येस. नाव सी, इन शॉर्ट, आता थोडक्यात आपण जे बघितलं त्याचं आपण बघू. इन शॉर्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स नोन मोर स्पेशली ॲज, म्हणजे जे ऑब्जेक्टचे प्रोनाउन आहे ते आपल्याला एक तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं ते, किंवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं, किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन, म्हणजेच प्रिपोजिशनल फ्रेज. कळलं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हे कसे कसे वापरले जातात, तर ते एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणून वापरले जातात, किंवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणून वापरले जातात, किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, आणि यालाच दुसरं आहे प्रिपोजिशनल फ्रेज. कळलं? ओके, आता बघा इथे 2 उदाहरणं परत घेतली आपण. गिव्ह हर द बुक, तिला पुस्तक द्या. इथे हर हे तिला, म्हणजे हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. कोणाला? तिला. द बुक हे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. ओके, पण गिव्ह द बुक टू हर असं जर केलं तर काय होईल? गिव्ह टू हर तर काय होईल? प्रिपोजिशनल फ्रेज किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन. कळलं? आता आर यू टॉकिंग टू मी, इथे बघा टू मी हे नंतर गेलं आहे, म्हणून टू मी, मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन. कोणतं प्रिपोजिशन? टू. टू या प्रिपोजिशनचं ते ऑब्जेक्ट आहे. कळलं तुम्हाला? ओके, म्हणजे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आणि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन. प्रोनाउन्स हू, दॅट अँड विच. मी तुम्हाला, आपण जे प्रोनाउनचे प्रकार बघतोय की नाही, तर हे आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत की हे सुद्धा प्रोनाउन आहेत. पर्सनल प्रोनाउन आपण बघितले आहे, आणि हू, दॅट, विच यांना कोणत्या प्रकारचे प्रोनाउन म्हणतात तेही आपण पुढे बघणार आहोत. त्याचा वेगळा प्रकार आहे. पण आता एक थोडक्यामध्ये आपल्याला हे सगळं बघायचं आहे. ठीक आहे? द प्रोनाउन्स हू, दॅट अँड विच बिकम सिंग्युलर ऑर प्लुरल. म्हणजे हू, दॅट आणि विच हे सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी प्रोनाउन म्हणून पण वापरले जातात, आणि प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी प्रोनाउन म्हणून पण वापरले जातात. आणि हे कशावर डिपेंड असतं की जे एकवचनी आहे की अनेकवचनी आहे, हे कशावर डिपेंड असतं? तर ऑन द सब्जेक्ट. तर ते सब्जेक्टवर ठरतं. इफ द सब्जेक्ट इज सिंग्युलर, समजा सब्जेक्ट सिंग्युलर आहे, तर यूज अ सिंग्युलर व्हर्ब आफ्टर हू. म्हणजे शी इज द गर्ल, गर्ल एकवचनी आहे. हू राइट्स अ लेटर. राईटला एस लागलाय, कारण एकवचनी नामाच्या समोर येणाऱ्या क्रियापदाला एस लागतं, म्हणून मग तेव्हा आपल्याला सिंग्युलर व्हर्ब वापरावं लागेल. दीज आर द गर्ल्स हू राईट. ह्या मुली आहेत ज्या, म्हणजे हू हे एकवचनासाठी पण लागतं, अनेकवचनासाठी पण लागतं. हू राईट, पण आता राईट्स नाही होणार, तर राईट होईल, कारण राईट ला एस लागत नाही, किंवा कुठल्याही प्रेझेंट फॉर्म व्हर्बला एस लागत नाही जर सब्जेक्ट अनेकवचनी असेल तर. बरोबर आहे? ठीक आहे, म्हणजे प्लुरल व्हर्ब वापरायचं की सिंग्युलर वापरायचं हे सब्जेक्ट वर डिपेंड असतं. सब्जेक्ट कसा आहे, एकवचनी आहे की अनेकवचनी आहे. आता बघा इथे एक्झाम्पल दिलाय. राम is the only one of those men who is always on time. आता the word who refers to one. रामला एकाला उद्देशून आहे. Therefore, use of singular verb is. म्हणून is या सिंग्युलर व्हर्बचा वापर केला गेलेला आहे. दुसरं बघा, he is one of those men. म्हणजे ही
हा त्या अनेक माणसांपैकी एक आहे. म्हणजे ही अनेक माणसं आहे जे याच्यासारखे आहेत. म्हणजे हे अनेक माणसं आहेत त्याच्यामुळे काय झाले आर. फक्त हाच नाही तर बाकीही जण आहेत जे वेळेवर येतात ऑन टाइम. म्हणजे इथे म्हणून आर आलं आहे आणि इथे इज आलेला आहे. ठीक आहे. इथे राम इज द ओनली वन म्हटलं. इथे काय म्हटलं ओनली वन. म्हणजे जे अनेक माणसं आहेत त्यांच्यापैकी एकमेव आहे हा. म्हणून एकमेव आहे त्याच्यासाठी म्हणून तिथे एकवचन वापरलाय. आणि इथे मात्र वन ऑफ दोज म्हणजे जे अनेक माणसं वेळेवर येतात त्याच्यापैकी हा एक आहे. म्हणजे हे बाकीचे जण पण काय आहे ऑन टाइम येतात म्हणून बाकीच्यांसाठी पण हे क्रियापद आहे आर. कळलंय तुम्हाला? ओके. हे सगळे प्रोनाउन्स आहेत. हे तर आपण पाहिलेच पर्सनल प्रोनाउन. पण एव्हरीवन, एव्हरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, इच, आयदर, नायदर, फ्यू, मेनी, हुएव्हर, हुज, एक्सेट्रा याचा आपण प्रोनाउन म्हणून वापर होतो. आणि हे प्रोनाउन कोणत्या ग्रुपमध्ये येतात ते आपण पुढे बघणार आहोत. फक्त आता एक जनरल आयडिया आपण घेऊन घेतोय इथे. बघा, प्रोनाउन्स दॅट आर सिंग्युलर. जे प्रोनाउन्स सिंग्युलर आहेत ते कुठले कुठले आहेत बघा. हे सगळी यादी दिली आहे इथे त्यांनी. आपण आता जी वाचली तीच इथे दिली आहे. रिक्वायर सिंग्युलर वर्ब. मग या सगळ्या हे जे सगळे वर्ब आहे हे सिंग्युलर वर्ब आहे. त्याच्यामुळे यांच्या समोर येणारे जे क्रियापद आहेत ते एकवचनाच्या नियमानुसारच येणार. ठीक आहे. पण काय गंमत होते बघा की कधी कधी कन्फ्युजन होतं आणि कन्फ्युजन झालं की आमचं वर्ब चुकतं. आता हे वाक्य बघ. दिस रूल इज फ्रिक्वेंटली ओव्हरलुक व्हेन युझिंग द प्रोनाउन्स इच, आयदर, नायदर फॉलोड बाय ऑफ. म्हणजे हे जे प्रोनाउन आहे यातलेच आहेत हे सगळे इच, आयदर अँड नायदर. तर यांच्या सोबत जेव्हा ऑफ येतं म्हणजे यांच्या मागवून जेव्हा ऑफ लागतं तेव्हा नेहमी क्रियापदाची गडबड होते. कसं बघा आता. दोज थ्री प्रोनाउन्स ऑलवेज टेक सिंग्युलर वर्ब्स. आपण हे बघितलंच आहे की या सगळ्या प्रोनाउन सोबत लागणारं वर्ब हे एकवचनासाठी लागणारच असतं. पण तरी सुद्धा ती चूक होते जेव्हा त्याच्या मागून ऑफ येतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, इच ऑफ द गर्ल्स म्हणजे इथे एस आहे गर्ल्स म्हणून आम्ही काय करतो इथे सिंग्स न एस न लावता नुसतं सिंग वापरतो. म्हणजे याच्यानुसार आपण हे क्रियापद वापरतो. पण असं नाही आहे. तर इच, आयदर आणि नायदर याच्या बाबतीत जरी ऑफ आला आणि याच्या समोर जरी अनेक वचनाचं असेल तरी सुद्धा इच हे एकवचनीय हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे अनेक मुलींपैकी एक, प्रत्येक मुलगी सिंग्ज वेल. इथे एस लागलाय म्हणजे क्रियापद हे सिंग्युलर सब्जेक्ट साठी लावणार आहे. इथे सिंग वेल नाही होणार. जसं इथे आयदर ऑफ अस, इज हे बरोबर आहे पण इथे अस वापरल्याबरोबर आम्ही आर वापरतो. सो दॅट इज रॉंग. नायदर ऑफ देम त्यांच्यापैकी कोणीच नाही. इज, इज बरोबर आहे. आर वापरलं तर ते चुकीचं आहे. तर या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. नंतर बघा, डिग्री ज्या असतात की नाही कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि पॉझिटिव्ह डिग्री तिथे पण नेहमी चुका होण्याचा संभाव्य धोका असतो व्हर्बच्या बाबतीत आणि प्रोनाउनला असणाऱ्या व्हर्बच्या बाबतीत. टू डिसाइड व्हेदर टू यूज द सब्जेक्ट ऑर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड्स दॅन ऑर ॲज. दॅन असेल तर ते कंपॅरेटिव्ह डिग्री आहे आणि ॲज असेल तर ती पॉझिटिव्ह डिग्री आहे. बघा, राणी इज ॲज स्मार्ट ॲज शी. इथे काय होतं ॲज वापरलं की राणी सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट प्रोनाउन आहे. इथे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यायला पाहिजे. पण म्हणून आम्ही काय करतो हर घेतो. पण इथे पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. आपण जर नीट विचार केला, जर आपण दोन व्यक्तींमधली तुलना करतो आहे, समजा दोन मुली आहेत तिथे, स्मिता अँड राणी. तर स्मिता म्हणतो
आणि राणी म्हणतो. म्हणजे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वापरलाय आपण तिथे. दोन मधली तुलना आहे. म्हणजे जे रूप स्मितासाठी वापरलाय तेच रूप आपण राणीसाठी पण वापरायला पाहिजे. म्हणजे इकडे राणीसाठी जर आपण शी वापरलं असेल तर इकडे सुद्धा ते शी हे प्रोनाउन तिच्यासाठी वापरलं पाहिजे. किंवा इथे राणी असेल आणि इथे राजू असेल. आपल्याला शी इज ॲज स्मार्ट ॲज हिज किंवा ॲज हिम म्हणतो आपण इथे, तर दॅट इज रॉंग. इथे जे वापरलेला आहे, जी केस वापरलेली आहे सब्जेक्टिव्ह, तीच इथे पण आपल्याला वापरावी लागेल. कळलं? म्हणजे इथे हर नाही येणार, तर इथे शी येईल. इथे हिम नाही येणार, तर इथे ही येईल. लक्षात येत आहे कंपॅरेटिव्ह डिग्री मध्ये. आता इथे बघा, सोहम इज टॉलर दॅन मी म्हणतो आपण म्हणताना. तो माझ्यापेक्षा उंच आहे. नो, ही. समजा इथे ही असेल तर आपण ही म्हणू. ही इज टॉलर दॅन मी. कसं काय? माझ्यापेक्षा कसं काय? इथे सोहमसाठी ही वापरलाय, हिम वापरलाय का? नाही. मग इथे माझ्यासाठी पण मी न वापरता आपल्याला आय वापरावं लागेल. जेव्हा दोन व्यक्तींची किंवा वस्तूंची तुलना होत असेल तर ते सेम केसमध्ये वापरलं पाहिजे. म्हणजे सब्जेक्टिव्ह असेल तर सब्जेक्टिव्ह, ऑब्जेक्टिव्ह असेल तर ऑब्जेक्टिव्ह केस वापरावी लागेल, ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन वापरावं लागेल. तर दोन्हीकडे सारखं पाहिजे. याच गोष्टी रिपीटेडली इथे सांगितल्या गेलेल्या आहेत. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. द पॉसेसिव्ह प्रोनाउन्स योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, theirs and whose never need apostrophes. आपल्याला apostrophe लावायची फार सवय असते की कुठे शेवटी एस दिसला की आपण त्याला apostrophe लावून देतो. समजा देअर इथे लावून देतो. नो नीड ॲट ऑल. हर्स आहे, नो नीड. इट्स आहे, नो नीड. आर्स आहे, आमचे, नो नीड. अवॉइड मिस्टेक लाईक हर्स अँड योर्स. तर त्याला हर्सला अपॉस्ट्रॉफी एस, योर्सला अपॉस्ट्रॉफी एस लावण्याची गरज नाही. ते एस लागेल पण अपॉस्ट्रॉफी नाही लागणार त्याला. कळलं? द ओनली टाइम इट हॅज an apostrophe is when it is a contraction for it is or it has. पण तुमच्या मनात प्रश्न येतो आहे की मॅडमने सांगितलं की इथे अपॉस्ट्रॉफी एस लावायची गरज नाही. इट्सला, हर्सला, हुजला. मग काही ठिकाणी तर आम्ही बघतो अपॉस्ट्रॉफी लावलेला आणि त्याच्यानंतर एस लावलेला. तर ते कधी वापरायचं बघा. कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे शॉर्ट फॉर्म. म्हणजे इट इज मध्ये पण एस आहे, इट हॅज मध्ये पण एस आहे. आणि जेव्हा याचा दोन्ही एकत्रित जेव्हा वापरतात, इट इज न म्हणता ते काय करतात, सरळ इट, सी हिअर असं वापरतात. म्हणजे ते इट इज किंवा इट हॅज असं होतं. म्हणजे शॉर्ट फॉर्म वापरायचं असेल याचं किंवा याचं तरच ते कॉन्ट्रॅक्शन वापरतात. इथे हुज हॅज अन अपॉस्ट्रॉफी इज व्हेन हू इज जेव्हा असेल आणि ते लिहायचं असेल तर ते असं लिहितात. हू हॅज तर ते असं लिहितात. कळलं तुम्हाला? तर अशा वेळेसच फक्त असं होतं. पण वन सेल्फ अ कॉमन एरर. अवॉइड वन सेल्फ. हे मात्र असं मात्र वापरायचं नाही. बघा, इट इज नाही, इट हॅज आहे कारण इथे बीन आहे. इट हॅज बीन याचा अर्थ काय अपॉस्ट्रॉफीचा? इट्स नाहीये तर इट हॅज बीन आहे. द थर्मोमीटर रीच इट्स हायेस्ट रिडिंग. बघा, इथे अपॉस्ट्रॉफी नाही लावलाय कारण ते इट इज किंवा इट हॅज नाही वापरायचं, ते इट्सच त्याचं. थर्मोमीटर साठी हे प्रोनाउन वापरलेलं आहे. म्हणजे प्रोनाउनला कधीही एस नसतो. एस असतो पण अपॉस्ट्रॉफी नसतो. इट्स त्याचे. कळलं तुम्हाला? आता इथे ही इज द वन.
हु इज ऑलवेज ऑन टाइम. इथे पण काय आहे, ही इज आणि हु इज याचं कॉन्ट्रॅक्शन वापरलंय. कॉन्ट्रॅक्शन वापरलं असल्यामुळे हे हीज आणि हुज असा अर्थ नाही त्याचा. ही इज आणि हु इज आहे, कॉन्ट्रॅक्शन फॉर्म आहे म्हणून. ही इज द वन हुज वाईफ. कीपिंग वन सेल्फ, इथे मात्र मी तुम्हाला सांगितलंय की इथे वन सेल्फ नाही वापरायचं, तर वन सेल्फ वापरायचं. ओके, तर या चुका टाळण्याचा प्रयत्न करा. द यूज ऑफ दे अँड देअर विथ सिंग्युलर प्रोनाउन इज फ्राउंड अपॉन बाय मेनी ट्रेडिशनलिस्ट. म्हणजे दे आणि देअर कधी कधी सिंग्युलर प्रोनाउन सोबत वापरलं जातं. त्याच्यामुळे जे इंग्लिशमध्ये मास्टर्स आहे, ज्यांना भाषा ही परंपरेने चालत आले, तर त्यांना फ्राउन म्हणजे त्यांना राग येतो असं भाषेचं हे करतात म्हणून. मग ते त्या चुका टाळण्यासाठी काय करायचंय? टू बी कन्सिस्टंट, इट इज गुड प्रॅक्टिस टू ट्राय टू अवॉइड दे अँड इट्स व्हेरियंट्स देम, देअर, देमसेल्फ विथ प्रिव्हियसली सिंग्युलर नाउन्स ऑर प्रोनाउन्स. हे काय म्हटलंय हे नक्की हे तुम्हाला हे वाक्य वाचल्यानंतर कळेल. बघा, नॉट कन्सिस्टंट आणि टेक्निकली करेक्ट असे दोन प्रकारचे वाक्य आहे. समवन हॅज टू डू इट, हे कोणाला तरी करावंच लागेल. आणि दे हॅव टू डू म्हणजे आम्हाला सगळ्यांनाच हे करावं लागेल. समवन हॅज टू डू इट म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना पण हे करावंच लागेल, हॅव टू. पण इथे एकवचनी आहे आणि इथे दे का वापरलाय याच्याऐवजी? त्याच्याऐवजी काही जण काय करतात, हे सगळं टाळण्यासाठी त्याच्याऐवजी दे म्हणण्यासाठी ही ऑर शी असं वापरतो. ही ऑर शी हॅज टू डू इट वेल म्हणजे तिला आणि त्याला पण हे बरोबर करावं लागेल, दे ऐवजी ते वापरतात. बघा इथे त्यांनी करून दाखवलेलं आहे तसं. बघा इथे करून दाखवलाय. द प्रॉब्लेम, ही ऑर शी असं वापरा म्हणतो ते. म्हणजे हा दे न वापरता ही ऑर शी वापरा, म्हणजे मग एक वचन राहील आणि इथे पण एक वचन राहील. पण ते क्लमझी दिसतं, असं काहीतरी विचित्र वाटतं की ते समवन वापरलंय. ते प्रत्येक वेळेस आपल्याला समवन म्हटल्यावर ही आणि शी असं म्हणावं लागेल, तर ते बरोबर वाटत नाही. म्हणून टेक्निकली करेक्ट, हे वाक्य टेक्निकली करेक्ट आहे, हे टेक्निकली रॉंग आहे दे वापरणं. एखादी गोष्ट त्यांनी केली पाहिजे याचा अर्थ काय, मी पण केली पाहिजे, तिने पण केली पाहिजे, त्यानं पण केली पाहिजे असं म्हणण्याऐवजी हे क्लमझी वाटतं, विचित्र वाटतं. तर टेक्निकली करेक्ट जरी असलं तरी ही ऑर शी हॅज टू डू इट वेल याच्या ऐवजी त्यांचं म्हणणं आहे की रिप्लेसिंग अन इनकन्सिस्टंट सेंटेन्स विथ अ पुअरली रिटर्न वन इज बॅड, हे असं बॅड वाटतं. सो द बेटर ऑप्शन टू रिराईट. मग त्या वाक्याला आपण नवीन पद्धतीने लिहून रिराईट करून त्यातल्या जर चुका टाळल्या तर ते जास्त बेटर होईल. फॉर एक्झाम्पल बघा, समवन हॅज टू डू इट अँड हॅज टू डू इट वेल. इथे गरजच नाही ना समवन वापरायची, ही किंवा शी किंवा दे काहीच वापरायची गरज नाही. म्हणजे रिराईट जर आपण केलं तर काही चुका आपण टाळू शकतो. समवन हॅज टू डू इट अँड हॅज टू डू इट वेल असं केलं तर दॅट विल बी ओके. अजून त्यांनी काही एक्झाम्पल दिले असे की जे इनकन्सिस्टंट आहे. नो वन रिअलायझेस व्हेन, कोणालाच जाणीव होत नाही जेव्हा त्यांचा वेळ संपतो, याची जाणीव कोणाला होत नाही. इथे देअर आलं पुन्हा, इथे तर एक वचन आहे. मग कोणी असं लिहेल ऑकवर्ड, नो वन रिअलायझेस व्हेन हिज ऑर हर टाइम इज अप. त्याच्यापेक्षा रिराईट करायचं आपल्या पद्धतीनं. नन रिअलाइज व्हेन देअर टाइम इज अप. नन रिअलाइज कोणालाच कळत नाही. नन कॅन बी यूज ऍज अ सिंग्युलर ऑर प्लुरल. ननचा उपयोग सिंग्युलर आणि प्लुरल म्हणून करता येतो. आणि म्हणून व्हर्ब रिअलाइज करायचं म्हणजे सिंग्युलरही होतं आणि प्लुरलही होतं. तर अशा प्रकारे आपण भाषेतील जर चुका टाळल्या तर आपली जी लँग्वेज आहे ती स्टँडर्ड होईल, जस्ट टू फॉलोड बाय अदर पीपल. When a pronoun is linked with a noun phrase, you can tally whether your use of pronoun is right. Your use of pronoun is right. म्हणजे जेव्हा
तुमचं जे प्रोनाउन आहे ते दुसऱ्या नाउन सोबत लिंक असतं, तेव्हा तुम्हाला टॅली करायचं आहे की तुमचं प्रोनाउन हे योग्य पद्धतीने वापरलं आहे की नाही. व्हॉट टू डू देन, मग अशा वेळेस काय करायचं हे सगळं त्यांनी सांगितलंय. बघा समजा अँड प्लस नाउन फ्रेज टेम्पररीली यूज द, इथे एक्झाम्पल दिले इनकरेक्ट. हर अँड हर फ्रेंड, ती आणि तिची मैत्रीण केम ओव्हर, ती आणि तिची मैत्रीण आली. तर इथे हर फ्रेंड, समजा आपण इफ वी रिमूव्ह अँड हर फ्रेंड, समजा नुसतं हरच, तर त्यांना म्हणायचं की हर हे बरोबर वापरलंय का इथे. हर अँड हर फ्रेंड, इज इट ओके, हे बरोबर आहे का. तर बरोबर आहे की नाही हे बघण्यासाठी तुम्ही काय म्हणते, रिमूव्ह, हे रिमूव्ह करा आणि नुसतं एवढंच ठेवा. इफ वी रिमूव्ह हर, जर आपण हे हर रिमूव्ह केलं तर काय होईल, अँड, किंवा आपण अँड हर रिमूव्ह, हर फ्रेंड रिमूव्ह केलं, हे नाही रिमूव्ह करायचं तर हे रिमूव्ह करायचं, हर फ्रेंड. तर काय राहील इथे, हर फ्रेंड, हर केम ओव्हर. हर कधी होतं का तिथे, दॅट विल बी रॉंग, म्हणून शी अँड हर फ्रेंड. समोरचं बरोबर आहे, पण इथे आपल्याला जी चुकीची सवय आहे की her and her friend. No, that is wrong use of pronoun. There must be she. First person pronoun must be there, not first person, but the subjective case of the pronoun is necessary there. कळलं. तर अशाच प्रकारची ही वाक्य पण तिथे आहे. And you can take many more sentences of your own just to have the practice with such kind of use. I think this next pronoun, part of the pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, and more other pronoun we will see in the next part of the video. And till then, you just practice with whatever is taught by me in this